A very good morning, students. Last class we have discussed about introduction of management, meaning of management, definition of management, nature and characteristics of management. In today's class we are going to be learn importance of management. So management is essential for every organization. Then what is the benefits, what is the uses of management in organization? If you are implementing the management process in the organization, what is the benefit to the employees, organization as well as society? You are going to be learn here. So there are 13 points which is related to importance of management. In that, first one is optimum utilization of resources, competitive strength, cordial industrial relation, motivation of employees, introduction of new techniques, effective management, expansion of business, brings stability and prosperity, develops team spirit, ensure effective use of managers, ensure smooth functioning, reduce turnover and absenteeism, create sound organization. So here in that first one is optimum utilization of resources. Management means, already we discussed that it is a process of planning, organizing, controlling, directing, staffing and everything. So here optimum utilization of resources, whatever the resources you have in the organization, it may be a finance, human resource, machineries or whatever the things you are having in the organization, you are going to be utilized in a proper manner. For example, if you have a 10 members of the employees, new 10 members employees is there and colleague. So you have a work like at a time you have to be purchase a raw material, you have to be convert raw material into a finished product, again you have to be finished product have to be sent for packing and distribution, everything. So in that how you are going to be managed? If you have a 10 members, in that 2 members for raw material purchasing, 4 members for production activities, 2 members for packaging, 2 members for distribution, 2 members for selling. So how you are going to be managed? Irodu 10 members ಅಷ್ಟೇ, and the whatever the resources you having, you are going to be utilize those things. In the same manner finance also. So finance ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ raw material purchase ಎಷ್ಟು requirement ಇದೆ, what is the proportion we require for production activity, what is the expenses of selling and distribution. So whatever the financial resources we have, we are going to be distributed in a proper manner. So here if you are implementing the management process in the organization, then you can use maximum utilization of the resources, whatever the resources you have, you can use maximally. Next, competitive strength. So as we know that in the competitive world we have to be compete with many competitors. So ಎಷ್ಟೊಂದು competitors ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ there will be a lots of competitors. Here management increase the organization's competitive strength. ಈಗ competitive strength ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? by identify unique point of the organization. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ SDC ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್. Next, cordial industrial relationship. So here you are not only concentrating toward the organizational goals, along with that you are concentrating toward the employees welfare. So ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಈಗ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಫಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾವ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ we allot the work, on the basis of that we allot the salaries to them too. So ಇಲ್ಲಿ along with the organizational welfare we are going to be give the importance of the employees welfare and development. Next, motivation of employees. So here motivation of employees, when it comes to a management thing, we used to be allot the particular work to the particular employees and we fix the time duration to accomplish those things.
ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿತಿನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತಿನ್ 1 hour. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಶೋ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಅಲಾಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಬೋನಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ಡೂ ದ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, introduction of new technique. As I told that when we allot the work to the particular employees, they used to be implement the new creative idea to accomplish their assigned task. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ವರ್ಕ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಟೈಪ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು PPTನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So the techniques, the implementation ideas will be converted as a new technique. So ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, along with the PPT, along with the they can send the written notes to. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಫ್ ಯು ಅಸೈನ್ ಸಮ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, that employees they used to be implement the new creative idea to accomplish that work. So that time the new implemented idea will convert as the new technique of the organization. Next, effective management. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ವಿತ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಗಿವ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌ? If you are implementing good management process, that time you can use the proper planning, proper staffing, proper direction, proper controlling. Everything is in a proper manner. The output will be in a effective manner. So the output, if it is effective, of course the satisfaction of that product will be more. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, with that you are getting good profitability. So ಒಂದು ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋತ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆರ್ ಎಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನೀವು ಏನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ SDC ಕಾಲೇಜ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕೋಲಾರ್. ಸೊ ನಮ್ದು ಏನೊಂದು ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು, ಅಗೇನ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ ಬಂಗಾರಪೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮುಳ್ಬಾಗಲ್ ಆದಮೇಲೆ KGF ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ್, ಈ ಥರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ in a publicly, then you have to be concentrate the stability and prosperity. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಹೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಒಂದು ಸತಿ ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ನೇ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಇರೋದು, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಬೋನಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ದೇನೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ವೆನ್ ಯು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದೆ,
then you can allot the proper work to the employees, you can earn maximum profit, with that you can give the good incentives, bonuses to the employees. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, develop team spirit. As we know that management, it is a process of group of activity. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಟ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ದೇ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಮ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಬಿಲಿಟಿ. ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಟು whom I have to be allot the work. So what are the new methods and techniques they have to be adopt while implementing a new plans and anything. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಅಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವನ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಸ್ಮೂತ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. So I already told that if it is already pre-planned, it is already pre-fixed or pre-decided agidre, we don't have any hassles to be do the work. So whatever the already decided plan, we used to be implement those ideas and we can work the work very easily. Next, reduce turnover and absenteeism. So ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಟಮಿಟಿಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಕಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ SDC ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು, MSMಗೆ ಒಬ್ಬರು, ಸೊ ಈ ಥರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ತುಂಬ ಮಾಬ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್, ಸೊ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಿನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಒಂದು 20 ಜನ, ಫುಡ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಒಂದು 20 ಜನ, ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು 20 ಜನ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಮಿಸ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ವರ್ಕ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಲೇಮಿಸಮ್ ಜಾದ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಕಮಿಟಿ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಸ್ಟೇಜ್ ಕಮಿಟಿ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಮಿಟಿ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆನ್ ದಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಸಹ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟು ದೆಮ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ 8 ಅವರ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಲಾಟ್ ದ 8 ಅವರ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ 4 ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ 6 ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಕೇ ಇರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್. ಸೊ if you are implementing a management in your organization, you can reduce the turnover and optimism of employees. Next, create sound organization. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಎನಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸೌಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೆಡಿ ಟು face the challenges, face the difficulties if they are implementing proper management
process. Next, scope of management. So scope of management alli what are the things you are going to be learn? Subject matter of management, principles of management have an universal application, management is an interdisciplinary approach, functional areas of management. So in that first one is subject matter of management. Subject matter in include ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು management ಅಲ್ಲಿ. Of course we know that it is include the planning, organizing, staffing, directing and controlling. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ principles of management have an universal application. So already we discussed that management ಅನ್ನೋದು each and every organization has to be adopt. So it may be any organization, so ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು or any department, so wherever it may be they have to be implement the management process. So that why it is called universal application. And next, management is an interdisciplinary approach. So here the other things, so ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಪ್ರೋಚ್, ದ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ organizational approach it is going to be include the interdisciplinary approach in the process. Next, functional areas of management. So functional areas ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನೇನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. Principle of management have universal application ಅಂದರೆ it is applicable all over the world. So each and every organization, each and every department, each and every level has to be implement the management process. Next, management is an interdisciplinary approach. So along with the organizational approach it includes the interdisciplinary approach ಅಂದರೆ other than the basic things like economics policies, government policies or any political policies or anything. Next, functional areas of management. So ಏನೇನು functional area ಇರುತ್ತೆ production, finance, human resource, marketing. So whatever the functional areas we have it include here. So these are the scope of your management. Thank you. Remaining things we will discuss in next class. If you have any doubts or anything please make a note. We will discuss when we take the live classes to you. Thank you.